السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. النهاردة معادنا إن شاء الله مع قصة جميلة جدا اسمها A Little Princess، يعني أميرة صغيرة. The writer الكاتب فرانسيس هوجسون بارنت. Chapter 1 School in England. One cold winter day, a little girl and her father arrived in London. وصل أب وبنته الصغيرة في لندن. Sarah Crewe was 7 years old and she had long dark hair and green eyes. كان شعرها اسود وعينيها خضراء ولسه ما استوتش. She sat in the cab next to her father جنب باباها and looked out of the window at the tall house and the dark sky. بتبص على المباني المرتفعة والسماء المظلمة. What are you thinking about, Sarah? Mr. Crewe asked. You are very quiet. بيقول لبنته انت بتفكري في ايه؟ انت هادية جدا. I'm thinking about our house in India and the hot sun and the blue sky. I don't think I'm in England very much, father. هي بتقول له انا بفكر في بيتنا في الهند، بفكر في الشمس الدافئة والسماء الزرقاء الجميلة، ما اعتقدش ان انا بحب انجلترا قوي يعني. Yes, it's very different from India, her father said, but you must go to school in London. صحيح انجلترا مختلفة جدا عن الهند، ولكن لازم تروحي مدرسة في لندن. And I must go back to India and work. ولازم ارجع الهند واشتغل. Yes, father, I know, but I want to be with you. Please come to school with me. I can help you with your lessons. فهنا بتقول له ايوه يا بابا انا عارفة، انا عايزة اكون معاك، انا من فضلك تعالى معايا المدرسة وانا هساعدك في دروسك. كأنها فاكرة ان باباها عنده دروس وسألوا فيه. Mr. Crewe smiled but he was not happy. He loved his little Sarah very much and he didn't want to be without her. هو ابتسم ولكن ما كانش سعيد. هو حب بنته قوي وما كانش عايز يسيبها. Sarah's mother was dead. أمها كانت ميتة. And Sarah was his only child. وهي كانت بنته الوحيدة. Father and daughter were very good friends. والأب وبنته كانوا أصدقاء جيدين. Soon they arrived at Miss Minchin School for girls and went into the big house. على طول وصلوا مدرسة اسمها مدرسة Miss Minchin ووصلوا للبيت الكبير. Miss Minchin was a tall woman in a black dress. كانت سيدة طويلة لابسة فستان أسود. She looked at Sarah and then gave a very big smile. ابتسمت ابتسامة كبيرة. What a beautiful child, she said to Mr. Crewe. Sarah stood quietly and watched Miss Minchin. Why does she say that? هي في الحقيقة سارة ما كانتش جميلة قوي وميس منشن كانت بتجاملها يعني عشان عارفة ان ابوها غني. She thought I am not beautiful, so why does she say that? What does she say it? ليه بتقول كده ان انا جميلة؟ هي مش عارفة نفسها ان هي مش جميلة. Sarah was not beautiful but her father was rich. هي ان ابوها كان غني. And Miss Minchin liked girls with rich fathers because it was good for the school and good for Miss Minchin too. طبعا كون ان اب غني يجي المدرسة ببنته كان ده جيد للمدرسة وجيد كمان لميس منشن. Sarah is a good girl, Mr. Crewe said to Miss Minchin. Her mother was French. هي بنت جيدة وصالحة ومامتها كانت فرنسية. So she speaks French well. ولذلك هي بتتكلم فرنساوي بشكل جيد. She loves books and she reads all the time. يعني بتحب الكتب وبتقرا طول الوقت. But she must play with the other girls and make new friends too. لازم مع القراءة، مع الهواية الجميلة للقراءة، لازم تلعب مع البنات التانيين وتكون صداقات. Of course, said Miss Minchin. She smiled again. Sarah is going to be very happy here, Mr. Crewe. اطمن خالص، حط في بطنك بطيخة صيفي، هي هتبقى ايه مستريحة وسعيدة هنا طالما انت غني ومعاك فلوس. ده التاتش بتاعي.
Mr. Crew stayed in London for a week. Mr. Crew قعد في لندن لمدة أسبوع. He and Sarah went to the shops and he bought many beautiful expensive dresses. اشترى لها هدوم غالية وجميلة for his daughters طبعا لبنته. He bought books and flowers for her room واشترى كمان زهور وكتب لأوضتها and a big doll وعروسة لعبة كبيرة with beautiful dresses too ليها فساتين جميلة أيضا. Miss Minchin smiled but she said to her sister Emilia. هي ابتسمت وكأنها بتستكتر على البنت الصغيرة دي كل بتقول all that money on dresses for a child of 7. كل الفلوس دي على بنت 7 سنين. She looks like a little princess not a school girl. وهنا النفسانة واضحة جدا بتقول عليها هي شكلها كأنها أميرة صغيرة مش تلميذة في مدرسة. When Mr. Crew left London لما غادر لندن he was very sad كان حزين جدا الأب. Sarah was very sad too والبنت كمان but she didn't cry لم تبكي. She sat in her room and thought about her father on the ship back to India. قعدت في حجرتها وقعدت تفكر في الأب وهو راجع لشغله في الهند. Father wants me to be happy very much, and I want to. I love him very much. I love him very much, and I want to be a good daughter. So I must be happy. It was a very big and very beautiful doll. يبقى سارة كانت بتكلم من وحدتها كانت بتكلم العروسة اللعبة بتاعتها وبتقول لها بابا عايزني أكون سعيدة وأنا بحبه جدا لذلك أنا عايزة كمان أكون بنت صالحة ولذلك لازم أكون سعيدة. It was a very big and very beautiful doll but of course it couldn't answer. أكيد إن اللعبة كانت جميلة العروسة اللعبة كانت جميلة وكبيرة ولكن أكيد ما قدرتش تجاوبها. Sarah soon made new friends in the school. على طول كونت صداقات. Some little rich girls are not very nice. بعض البنات الأغنياء ما بيكونوش ظرفاء. They think they are important because they love money and lots of expensive things. بيظنوا إن هم مهمين فقط لأنهم عندهم فلوس كتير وعندهم حاجات غالية. But Sarah was different. سارة كانت مختلفة رغم إنها كانت غنية. But she liked beautiful dresses and dolls. كانت بتحب الفساتين الجميلة والعرايس اللعبة الجميلة. But she was more interested in people and books. لكن هي كانت مثقفة جدا وكانت مهتمة أكتر بالناس وبالكتب. And telling stories وبتحب قوي إن هي تحكي حكايات. She was very good at telling stories. She was a clever child. كانت بنت شاطرة. And the other girls loved to listen to her. كانوا بيحبوا قوي يسمعوا لها. The stories were all about kings and queens and princesses. القصص بتاعتها كانت دايما كلها عن الملوك والملكات والأميرات and wonderful countries across the sea والبلاد الجميلة المدهشة عبر البحر. How do you think of all those things? Asked her best friend Ermengarde. Ermengarde دي كانت صديقتها المفضلة. هي كانت غبية شوية ما كانتش بتفهم ولكن هي كانت طيبة القلب وكانت بتحب سارة جدا. I have all this picture in my head, so it's easy to tell stories about them. Poor Ermengarde was not clever. هي سارة بتقول لها هنا أنا الصور دي كلها في دماغي وكان سهل بالنسبة لي إن أنا أقول الصور دي وأختلق وأحكي القصص دي. لكن poor هنا مش يعني فقير. إرمنجارد دي ممكن تكون غنية ولكن poor هنا معناها مسكينة لأنها كانت غبية شوية ما بتفهمش الدروس بتاعتها. Was not clever. She could never remember any of her school lessons. ما كانتش بتفتكر أبدا أي درس من دروسها. And Miss Minchin was always angry with her. وكانت طبعا بطبيعة الحال لأنها بنت مش شاطرة كانت المدرسة على طول Miss Minchin غاضبة منها. Sarah often helped Ermengarde with her lessons. ودايما أو غالبا كانت سارة بتساعدها في دروسها. Listen, Ermi. إرمي ده الدلع بتاع إرمنجارد. Listen, Ermi. You remember that French king, Louis?
This Steve? لويس السادس عشر. بتقول لها فاكرة الملك الفرنسي لويس السادس عشر؟ Well, This is a story about him. One day in 1792. and so Ermengarde learned her lessons with Sarah's stories. الطريق الحكايات الجميلة اللي بتحكيها لها سارة. And she loved her friend very much. But not everybody was Sarah's friend. مش كله كان جميل وطيب كده زي إيرمنجارد وحبه سارة. لا، كان في شخصية اسمها لافينيا was an older girl. كانت بنت أكبر منهم في السن. Before Sarah came, Lavinia was the richest and the most important girl in the school. قبل ما تيجي سارة كانت لافينيا هي النجمة، هي أهم وأغنى بنت في المدرسة. But Sarah's father was richer than Lavinia's father. ولكن اللي حصل إن أبو سارة كان أغنى من أبو لافينيا. So now Sarah was more important than Lavinia. وعشان كده بقت أهم من لافينيا. And Lavinia did not like that. لافينيا بقى كشخصية حقودة ما حبتش الكلام ده. Oh, Sarah is so clever. Sarah is so good at French. Her dresses are so good, are so beautiful, and she can sing so well. And she is so rich. Of course, must mention like her best. طبعا هنا النفسانة واضحة قوي من الشخصية الشريرة لافينيا. بتقول إن هي سارة شاطرة جدا، سارة طيبة وجيدة جدا في اللغة الفرنسية، وفساتينها جميلة وتقدر تغني كويس وغنية جدا، وبالطبع مس منشن بتحبها أكتر واحدة في المدرسة. يعني واضح النفسانة مش محتاجة شرح إن قد إيه البنت حاقدة على سارة البنت الطيبة المهذبة المثقفة. سارة didn't answer مع كل الكلام ده وكل التصرفات الغلسة من لافينيا. سارة ما ردتش عليها. سارة didn't answer when Lavinia said these things. لما كانت بتقول مثل هذه الأشياء وأكثر ما كانتش بترد عليها. فعلا أخلاق أميرات، رغم إن هي مش أميرة ولكن هي فعلا تستاهل كلمة a little princess، أميرة صغيرة. because sometimes it was not easy. كان أحيانا ده عدم الرد ده عليها الإساءة بالإساءة كان بيبقى مش سهل. but Sarah was a kind friendly girl. لكن سارة كانت بنت طيبة وودودة. and she didn't like to be angry with anyone. ما كانتش عايزة تغضب وتزعل وتقول أي كلام منحط لأي حد. complete the sentences with these words. كمل الجمل بالكلمات الموجودة عندك هنا. Miss mention liked Sarah because her father was rich. rich يعني غني عكس كلمة poor يعني فقير. Mr. Crew bought many things for his daughter. many expensive. expensive يعني غالي. expensive يعني غالي عكس كلمة cheap. expensive 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 يعني غالي. هو اشترى لها حاجات غالية. Miss Minchin thought Sarah looked like a little. هي ظنت ان سارة شبه كأنها ايه؟ little princess يعني أميرة صغيرة، لأن بهدومها الجميلة وبتصرفاتها كانت شكلها كان شبه الأميرة. When Mr. Crew left London, Sarah was very sad. Very sad. Sarah's friends Ermengarde was not. احنا قلنا ان Ermengarde الحمد لله كانت غبية جدا، فهي was not clever ما كانتش شاطرة. So Sarah helped her with her school. كانت تساعدها في his school lessons. لأن إيرمنجارد كانت غبية أو مش شاطرة، كانت سارة بتساعدها. Sarah's father was not then Lavinia's father. هو كان أغنى. was richer. rich يعني غني. richer يعني أغنى. دي اسمها صيغة الكومبيراتيف، المقارنة بين شيئين. Of course Lavinia did not like Sarah. بالطبع هي ما حبتش سارة. didn't like لأن ما حدش بيحب حد يكون أحسن منه. I don't think I like England very much. ده الكلام اللي قالته مين؟ سارة.
I must go back to India and work. مين اللي قال الكلام ده؟ الأب اللي هو مين؟ Miss Mention. لا غلط. sorry. مستر كرو. Crow. مستر كرو هو اللي قال الكلام ده لما قال لها أنا لازم أرجع وأشوف شغلي في الهند. مستر كرو. All that money. on dresses. مين اللي حسدت سارة على الهدوم دي كلها؟ مس منشن. مس منشن. يبقى عندنا شخصيتين شريرتين شابتر، مس منشن ولافينيا، الاثنين ما كانوش على نفس المستوى. How do you think of all those things? How do you think of all those things? ايه رأيك في كل الكلام ده؟ Ermengarde. How do you think of all those things? ازاي بتفكري في كل الكلام ده وازاي بتقولي القصص الجميلة؟ Ermengarde. Ermengarde كان دايما بيدلعوها بيقولوا لها ارمي. يعني ارمي مش عارف ارمي ايه يعني بس ارمي. المهم نمبر 5. Sarah is rich, of course, Miss. دي Lavinia. Lavinia. Very nice. Wow. بعد كده rewrite these words from chapter 1. الكلمات دي ظهرت في chapter 1. Then complete each sentence with one word. كل كلمة من دول مكتوبة بشكل ملخبط. انت يبقى angry أول واحدة، تاني واحدة interested يعني مهتم. interested يعني مهتم. تالت واحدة مهم يعني important يعني مهم. رابع واحدة beautiful BEAUTIFUL. البي مكتوب أصلا. بعد good يعني صالح أو جيد أو شاطر. بعدين remember يعني يتذكر. الحمد لله. rich يعني غني. تمام. What an odd child. What Miss Minchin said to Mr. Crew. What a beautiful. عندنا في الامريكان beautiful بيقولوها كأن في دي، ده بيسموه flap تي في الامريكان. البريتش ما بيعملوش كده. Sarah didn't like to be angry with anyone. Miss Minchin liked girls with rich. طبعا Miss Minchin كانت بتحب البنات مش الجمال اللي هم عندهم ابهات غنية with rich fathers. Sarah was not in people. كانت interested يعني كانت مهتمة أكتر بالناس وبالكتب أكتر من الفساتين. I want to be a good daughter. هي كانت بتقول نفسها عايزة أكون بنت جيدة، بنت صالحة. Some rich children think they are important. بعض البنات الأغنياء بيفكروا أو بيظنوا إن هم مهمين لمجرد إن هم معاهم فلوس. Ermengarde could never understand her lessons. ما عمرها أبدا أو عمرها ما تذكرت. never remember يعني يتذكر. عمرها ما تذكرت أبدا her lessons، وعشان كده كانت دايما سارة بتساعدها في الدروس بتاعتها. الحمد لله كده شرحنا الشابتر 1 كلمة وحلينا الأسئلة اللي موجودة عليه في الستوري. أرجو أن تكونوا استفدتم من الجزء اللي احنا عملناه ده، وإن شاء الله يا ريت تستنونا في الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم لكم شابتر 2 والفصول اللي بعد كده. Wait for us in chapter 2. Bye.